నమస్తే టుడే ఆంధ్ర న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం. వార్తల్లోని వివరాలు. ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. హైకోర్టులోని మొదటి కోర్టు హాలులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తీరత్ సింగ్ ఠాకూర్ ఆమెతో ప్రమాణం చేయించారు. ఏపీ హైకోర్టులో జస్టిస్ లిసా గిల్ సీనియారిటీలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతారు. హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ తీరత్ సింగ్ ఠాకూర్ ఏప్రిల్ 24న పదవి విరమణ చేయనున్నారు. ఆ వెంటనే జస్టిస్ లిసా గిల్ సీజేగా నియమితులు కానున్నారు. ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఆమె చరిత్ర పుటలకెక్కనున్నారు. Having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed a judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. With the permission of my Lord, the Honorable the Chief Justice, I declare that the swearing-in ceremony is concluded. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన ఈ రోజు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కొనసాగింది. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో సిఆర్డీఏ అథారిటీ ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కార్యాలయ నిర్మాణానికి 80 సెంట్ల భూ కేటాయింపు సహా దాదాపు 27 ప్రతిపాదనలపై మంత్రి మండలి చర్చించింది. వికసిత భారత 2047 లక్ష్య సాధనకు విశ్వవిద్యాలయాలు కీలక పాత్ర పోషించాలని రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు. యోగ వేమన యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కాన్వకేషన్ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో కడప విమానాశ్రయం చేరుకున్న ఆయనకు జిల్లా అధికారులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన డిఎస్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన యోగ వేమన యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్ అందించడంతో పాటు డిగ్రీ పత్రాలను అందించారు. విద్య దేశ సామాజిక నిర్మాణానికి ప్రధాన స్తంభమని, నాయకత్వం పెంపొందించడం, యువతకు సాధికారత కల్పించడం విశ్వవిద్యాలయాల బాధ్యత అని ఆయన తెలిపారు. విలువల ఆధారిత విద్యతో పాటు భవిష్యత్తుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, ఆధునిక సాంకేతికతపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. 2 దశాబ్దాలుగా వైవియు సాధించిన పురోగతి అభినందనీయమని గవర్నర్ కొనియాడారు. It requires discipline and self-motivation. It involves setting clear objectives, breaking them down into actionable steps and consistently working towards their completion. It may involve long hours, sacrifices and a willingness to go the extra mile to achieve the desired results. It doesn't come overnight. Hard work contributes to the development of positive character and traits like determination, dedication, responsibility, and most importantly, perseverance. And perseverance should be in disguise, not openly declaring. Nobody should know what you are aiming at. Otherwise, you will get lot of enemies around you if you keep declaring. Hard work challenges individuals to continuously improve, learn new things, leading to personal growth and a greater sense of fulfillment. Failure is a natural part of life's journey, friends. Failure is a natural part of your journey and a stepping stone to success. Instead of being discouraged, you should embrace failure as an opportunity to learn and grow.
analyze what went wrong, make adjustments, and move forward with renewed vigor and greater determination. అరకు కౌని పేరుతో రూపొందించిన తొలి గిరిజన ఆర్గానిక్ మిల్లెట్ ఫుడ్ మెనూను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న ఆవిష్కరించారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులో ఆర్గానిక్ మిల్లెట్ ఆహార ఉత్పత్తులను ముఖ్యమంత్రి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వాటి రుచి చూశారు. గిరిజనుల ఆహార సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ ఆరోగ్యకరమైన మిల్లెట్ ఆహారాన్ని మరింత ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. తిరుమల శ్రీవారిని కేంద్ర సమాచార ప్రసారాల శాఖల సహాయ మంత్రి డాక్టర్ ఎల్ మురుగన్ ఈ రోజు దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రికి అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు. ఆలయం వెలుపల కేంద్ర మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ దేశం సురక్షితంగా ఉందన్నారు. దేశం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు మురుగన్ తెలిపారు. And we took Ashirwad and we had a prayer to the Venkatachalamati Perumal to progressive and wellness and prosperity of the country. Our country is very safe. I pray for everyone's health, well-being. ఉండవల్లి సమీపంలో బకింగ్హామ్ కెనాల్ పై నిర్మిస్తున్న స్టీల్ బ్రిడ్జ్ పనులను పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అధికారులతో కలిసి పనుల పురోగతిని సమీక్షించారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డును మంగళగిరి రహదారికి అనుసంధానించే పనుల్లో ఇంకా సుమారు 4.5 ఎకరాల భూ సమస్య ఉందని మంత్రి తెలిపారు. భూ సేకరణకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రైతులు స్వచ్ఛందంగా భూ సమీకరణకు ముందుకు రావాలని కోరుతూ మరో 4 రోజుల గడువు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఏప్రిల్ 9 నాటికి రైతులు ముందుకు రాకపోతే భూసేకరణ ప్రక్రియ చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. అలాగే బకింగ్హామ్ కెనాల్ పై స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని, ఈ నెలాఖరులోగా పనులు పూర్తి చేస్తామని కాంట్రాక్టర్ సంస్థలు తెలిపినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. అదేవిధంగా గుంటూరు ఛానల్ కొండవీటి వాగుపై మరో 2 స్టీల్ బ్రిడ్జిలు నిర్మాణం జరగనున్నాయని, అవి కూడా పూర్తయితే సీడ్ యాక్సెస్ రహదారి పూర్తయినట్లేనని తెలిపారు. ఇంకా కెనాల్ ముందు యాక్చువల్గా అక్కడ 2 కెనాల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గుంటూరు ఛానల్, కొండవీటి వాగు. ఆ రెండింటి మీద 240 మీటర్ల లెంత్లో ఒక బ్రిడ్జ్, స్టీల్ బ్రిడ్జ్ జరుగుతుంది. అది కూడా వర్క్ జరుగుతుంది. అది కూడా నెక్స్ట్ మంత్లో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ 2 అయిపోతే సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా మంగళగిరి రోడ్డు మీకు ఎక్కుతుంది. అయితే ఈ సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్ ఫ్యూచర్లో నేషనల్ హైవే ఏదైతే ఉందో నేషనల్ హైవే తోటిగా ప్లాన్ చేసామో దాన్ని కూడా వర్క్ టేకప్ చేశారు. ఈ విధంగా అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో ఏదైతే ఈ క్యాపిటల్ సిటీలో పోవడానికి ఈరోజు బండ్ రోడ్ని యాక్చువల్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. ఈ బ్రిడ్జ్ కానీ పూర్తి అయిపోతే, ఈ 2 బ్రిడ్జిలు పూర్తి అయిపోతే ఇంకా బండ్ రోడ్డు మీద పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బండ్ రోడ్డు కూడా యాక్చువల్గా టేకప్ చేసి అది కూడా యాక్చువల్గా టెండర్ అయిపోయింది. దాన్ని కూడా యాక్చువల్గా వీలైన తొందరలో దాన్ని కూడా అలాట్ చేసి బండ్ రోడ్ కూడా టేకప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో ఏదైతే అధికారుల కోసం 4026 హౌసెస్ కడుతున్నాం అవి ఎంతో వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, కబోర్డ్స్ బిగిస్తున్నారు. అదేవిధంగా విల్లాస్ వర్క్ కూడా ఎంతో వేగంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, అదేవిధంగా గ్రూప్ డి ఆఫీసర్లు కూడా కబోర్డ్లు, డోర్స్ బిగిస్తున్నారు. ఇవన్నీ వీలైనంతకు ఈ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్లో కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్కి అధికారులకు యాక్చువల్గా దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో అదేవిధంగా ల్యాండ్స్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో వాళ్ళందరూ కూడా అధికారులు ఫోన్లు చేసి యాక్చువల్గా పిలిపించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. మిగిలిపోయిన వాళ్ళకి ప్లాట్ అలాట్మెంట్ కూడా ప్లాట్లు నిన్న కూడా ప్లాట్లు అలాట్ చేశారు. ఆ విధంగా ప్రతి 15 రోజులకు ఒక రోజు ఎవరికన్నా ప్లాట్లు ఇవ్వాల్సి అలాట్ చేస్తున్నారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్. ఎవరైతే ఇంకా కొందరు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడలేదో వాళ్ళందరినీ కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ రామని ఈరోజు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అయితే సమయం మించిపోతుంది కాబట్టి, అంటే ఇంకా రోడ్స్ వర్క్ జరుగుతుంది, ఇబ్బంది పడతామని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పెట్టాము. ఈ నెల 9వ తేదీకి 60 రోజులు పూర్తయింది. మరొక 30 రోజులు సమయం ఉంది.
ఈ 30 రోజుల్లో ఉన్న ప్రాసెస్ అధికారులు కంప్లీట్ చేస్తారు. సీడ్ యాక్సెస్ మీద ఈ యాక్సెస్ రావడానికి మరొక 4.5 ఎకరా పెండింగ్ ఉంది. రాష్ట్ర విద్యుత్ చరిత్రలో మొదటిసారి ఏపీ జెన్కో 6,160 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తితో లైఫ్ టైం రికార్డ్ సాధించడం గొప్ప విషయమని రాష్ట్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. జెన్కోను స్థాపించిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ నమోదు కాని విధంగా 6,160 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి, 5,730 మెగావాట్ల ఎక్స్ బస్ ఉత్పత్తి సాధించడం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనికతతో ఇచ్చిన సలహాలు, సూచనలతో పాటు జెన్కో సిబ్బంది ప్రత్యేక కృషి ప్రధాన కారణమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒకేసారి 3 రైళ్లకు సంబంధించి నూతన హాల్ట్లను మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. గుణుపూర్ విశాఖపట్నం మధ్య నడిచే ప్యాసింజర్ రైలు ఇకపై హరిశ్చంద్రపురం రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఆగనుందని తెలిపారు. బెర్హంపూర్ విశాఖపట్నం మధ్య నడిచే ప్యాసింజర్ ఇకపై మందస రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఆగనున్నట్లు తెలిపారు. రూర్కెలా జంక్షన్ గుణుపూర్ మధ్య నడిచే రాజారాణి ఎక్స్ప్రెస్ ఇకపై పాతపట్నంలో కూడా ఆగి స్థానిక ప్రయాణికులకు మరింత ఉపశమనం కల్పించనుందని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలకు మరొక శుభవార్త తెలియజేస్తున్నాను. హరిశ్చంద్రపురం స్టేషన్లో గుణుపూర్ విశాఖపట్నం ప్యాసింజర్, మందసా రోడ్లో బెరంపూర్ విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్, పాతపట్నంలో రాజ్యరాణి ఎక్స్ప్రెస్, ఈ 3 స్టేషన్లో రైల్వే శాఖ ఈ స్టాప్స్ని ఈరోజే ప్రకటించడం జరిగింది. ఎప్పటి నుంచో ఈ స్టాప్ కోసం స్థానిక ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. శ్రీకాకుళం జిల్లా అభివృద్ధిలో రైల్వేస్ తాలూకా పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకోసం నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పటి నుంచి చాలా కార్యక్రమాల మీద దృష్టి పెట్టి ప్రత్యేకంగా పనిచేశాను. స్టేషన్స్ అప్గ్రేడేషన్, ప్లాట్ఫామ్ హైట్స్, సైన్ బోర్డ్స్, ప్యాసింజర్ అమ్యూనిటీస్, ఆర్ఓబీస్, అండర్ పాసెస్, స్టాప్స్, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్, ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు గత 12 సంవత్సరాలుగా చేపట్టాం. అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్ కింద శ్రీకాకుళం, నౌపాడ, పలాస మరియు ఇచ్చాపురం డెవలప్ చేస్తున్నాం. పలాస ఆర్ఓబి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నిలిచిపోయినటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని కొన్ని నెలల్లో పూర్తి చేస్తున్నాం. వందే భారత్ ట్రైన్స్ శ్రీకాకుళంలో స్టాప్స్ తెచ్చుకున్నాం. అలానే కొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతూనే తిలారులో బెరంపూర్ విశాఖపట్నం, ఇచ్చాపురంలో పూరి అహ్మదాబాద్, బారువాలో భువనేశ్వర్ విశాఖపట్నం ఎక్స్ప్రెస్ కూడా స్టాప్స్ మనం తెచ్చుకున్నాం. తిలారు స్టేషన్లో కార్యక్రమం పెట్టుకున్నప్పుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా ప్రత్యేకంగా హరిశ్చంద్రపురంలో స్టాప్ కోసం చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమంలో నేను కూడా హామీ ఇచ్చాను. హరిశ్చంద్రపురం ఏదైతే ఎర్రన్నాయుడు గారి రాజకీయ ప్రస్థానంలో మొదటి నియోజకవర్గంలో ఉందో అది త్వరలోనే స్టాప్ కూడా తీసుకొని వస్తానని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మందసాలో, పాతపట్నంలో ఎప్పటి నుంచో ప్రజలు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నేను హామీ ఇచ్చాను. ఈరోజు ఆ హామీని నిలబెట్టుకున్నాను. ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 3 స్టేషన్లలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం ఉంది. ఎప్పుడు కలిసినా సరే ఈ 3 ప్రాంతాల ప్రజలు రైల్వేస్ మీద, అక్కడ స్టాప్స్ మీదే దృష్టి పెట్టాలని ఎన్నో సందర్భాల్లో నాకు తెలియజేశారు. అదే ధ్యాసగా పెట్టుకొని ఆ కృషి ఈరోజు సఫలీకృతమైందని తెలియజేస్తున్నాను. తెలుగు సాహిత్యంలో మహిళా చైతన్యానికి నిలువుటద్దం కవిత్రి మొల్లా అని ఏలూరు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అభిషేక్ గౌడ పేర్కొన్నారు. ఈరోజు మొల్లా జయంతి సందర్భంగా ఏలూరు కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అభిషేక్ గౌడ మాట్లాడుతూ మహిళలు చదువుకోవడమే కష్టమైన ఆ కాలంలో ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి మహాకావ్యాన్ని రచించిన ఆమె పట్టుదల నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకమని పేర్కొన్నారు. జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఈ నెల 14న అన్ని కోర్టులో జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నామని కక్షిదారులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి లీలా వెంకట శేషాద్రి కోరారు. కర్నూలు కోర్టు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో లీలా వెంకట శేషాద్రి మాట్లాడుతూ రాజీ మార్గం రాజమార్గం అన్నారు. కక్షిదారులు రాజీ పడి కేసులు పరిష్కారం చేసుకోవడం వల్ల ఇరు వర్గాలు విజయం సాధించిన వారవుతారని తెలిపారు. లోక్ అదాలత్లో ఎక్కువ కేసులు పరిష్కారం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో 17 బెంచ్లు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ న్యూఢిల్లీ వారు
మరియు ఆనరబుల్ ఏపీ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అమరావతి వారి ఆదేశాల మేరకు మన జిల్లా జడ్జి గారైనటువంటి శ్రీ జి కబర్దీ గారి సూచనల మేరకు ఈ నెల 14వ తారీఖున అంటే సెకండ్ సాటర్డే రోజు జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ ఎక్కడెక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుందంటే ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఉండే అన్ని కోర్టులలో కూడా జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరియు మొత్తం 17 బెంచీలను మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ 17 బెంచీలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే రకరకాల కేసులు మన కాడ ఉంటాయి. ఆ రకరకాల కేసులు మనం పరిష్కరించడానికి ఎక్కువ బెంచీలు మనం గన కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్కువ కేసులు పరిష్కారం అవుతుంది. తొందరగా పరిష్కారం చేసుకొని ఈవినింగ్ కల్లా అందరూ కూడా వారి ఊరికి సంతోషంగా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో 17 బెంచీలను అన్ని కోర్టుల్లో కలిపి ఏర్పాటు చేయడం అనేది. ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్లో ఏమేం కేసులు మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసెస్, ఏవైతే క్రిమినల్ కేసెస్ చిన్న కొట్లాటలు ఇలాంటివి ఉంటాయో కాంపౌండబుల్ సెక్షన్ ప్రకారం కాంపౌండబుల్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి అన్ని క్రిమినల్ కేసులను మనం ఇరుపక్షాల సమక్షంలో కాంపౌండబుల్ కేసును మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు. మన సివిల్ కేసులకు వస్తున్నాం. సివిల్ కేసులకు వచ్చేతలకే మ్యాట్రిమోనియల్ కేసెస్ మరియు ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించిన కేసులు, బ్యాంక్ కేసులు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవల కేసులు, మెయింటెనెన్స్ కేసులు, ఇలా ఏ రకాలైన సివిల్ కేసులను కూడా మనం పరిష్కరించుకోవడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఒక పార్టిషన్ సూట్ అంటే బాగా పరిష్కారం సూట్ కన్నా మనం తీసుకుంటే అందులో ఎవరు ఉంటారు? అంతా రక్త సంబంధికులు మాత్రమే ఉంటారు ఆ కేసులలో. అలాంటి వాటిలలో ఇయర్స్ టుగెదర్ జరుగుతూ ఉంటే ఎప్పటికీ మనకు పరిష్కారం వస్తుంది? అలాంటి కేసులు మనం కనుక కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఏ విధంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి, వారికి ఎంత షేర్ ఇవ్వాలి అనేది మనం పరిష్కారం చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఎందుకంటే ఒక సీనియర్ జడ్జి గారు ఉంటారు, సీనియర్ అడ్వకేట్ ఉంటారు, మెంబర్ ఉంటారు, వీళ్ళందరి సమక్షంలో ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు అనేది మనం సూచన చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా కనుక పరిష్కరించుకుంటే తొందరగా పరిష్కారం అవుతుంది. కాబట్టి అన్ని సివిల్ కేసులు, రాజీ తగబడిన క్రిమినల్ కేసులు అన్నిటిని కూడా మనం లోక్ అదాలత్లో చేసుకుంటే సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకోవడం. ప్రజలు విలువైన వస్తువులు ఇంట్లో ఉంచి బయట ప్రాంతాలకు వెళ్లే ముందు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని చిత్తూరు జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ రాజశేఖర్ రాజు సూచించారు. ఇంటి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న 2 అంతరాష్ట్ర నేరస్తులను అరెస్టు చేసి 34 లక్షల విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలను చిత్తూరు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజశేఖర్ రాజు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఊర్లకు వెళ్లే ముందుగానే పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే తగు భద్రతా చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఇంటి దొంగతనాలకు పాల్పడుతుండే 2 అంతరాష్ట్ర ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాడు. దీంట్లో దాదాపు 34 లక్షల విలువ చేసే 151 గ్రాముల బంగారు, 2.6 కిలోగ్రాముల వెండి, ఇంకా ఒక 2 కార్లు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 2 ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఏవన్న అతని కింద ఇప్పటికే వేలూరు, చిత్తూరు, కోలార్ ఇట్లా 3 తదితర ఇతర ప్రాంతాల్లో 31 కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఇతని మీద. అదే A2 మీద తీసుకుంటే ఇప్పటికే 7 కేసులు దాకా ఉన్నాయి. టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగించి వాళ్ళ టూటౌన్ సిఐ గారు కానీ వాళ్ళ సిబ్బంది కానీ చాలా దీన్ని కష్టపడి రిస్క్ తీసుకొని ఇతర రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ గురించి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దయచేసి ప్రజలందరికీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మా విజ్ఞప్తి, ఎంతో లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు, లేదా ఈవెన్ రెంట్కుండే వాటిలో సరే. నవేడేస్ సీసీ కెమెరాస్ అనేసి ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఖరీదు ఉండేది, లేదండి. ఆఖరికి 1000 రూపీస్ 1500 పెడితే కూడా ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ ఆన్లైన్లో కనిపిస్తున్నాయి. అట్లీస్ట్ ఏదో ఒకటి. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సీసీ క్యామ్స్ అరేంజ్ చేసుకోండి వీళ్ళకి. అదే రకంగా LHMS మీరు ఎప్పుడన్నా బయట ఊళ్ళకి వెళ్తున్నారు అన్నప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా మేము అక్కడ LHMS కెమెరా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఎవరు ఏ చిన్న కదలికున్నా కూడా ఇమ్మీడియట్గా మా కంట్రోల్ రూమ్లో మాకు సిగ్నల్స్ వస్తాయి. విత్ ఇన్ నో టైంలో వాళ్ళని మేము పట్టుకోవడానికి మాకు ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదే రకంగా ఎప్పుడైతే బంగారం ధర బాగా పెరిగిందో ఎక్కువ ఈ చైన్ స్నాచింగ్స్ ఇవి కూడా చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి. కాబట్టి ముఖ్యంగా మహిళలు ఎక్కడికైనా అలోన్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ విలువైన ఆభరణాలు
బంగారు ఆభరణాలు లాంటివి వేసుకుని వెళ్ళొద్దండి. వంట గ్యాస్ సరఫరాపై వస్తున్న వదంతుల నేపథ్యంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కాకినాడ జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అపూర్వ భారత్ తెలిపారు. కాకినాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలో మొత్తం 45 ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఏజెన్సీలు పనిచేస్తున్నాయన్నారు. విశాఖపట్నంలోని బాట్లింగ్ ప్లాంట్లు పూర్తి స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉండడంతో అక్కడి నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా జరుగుతోందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రోజుకు 2 సార్లు ఎల్పీజీ సరఫరా పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాయని వివరించారు. Our aim today is to reassure the public about the LPG availability in Kakinada district, to prevent any kind of misinformation and provide accurate updates. As per the latest data, LPG stock in the state is adequate. All bottling plants are functioning normally. In Kakinada districts, there are total 45 LPG agencies which are working perfectly fine. LPG supply for domestic consumer in the district is continuously doing normally. Bottling plants at Visakhapatnam are fully operational and supplies are reaching the district without any interruption. Refill bookings have increased temporarily due to social media rumors. However, delivery are being made strictly on a first in, first out basis. Oil marketing companies like IOCL, HPCL and BPCL are prioritizing domestic LPG supply. Industrial and bulk supplies have been restricted to ensure household needs are met. The state government and the oil marketing company are monitoring the LPG supplies twice daily. At the district level, we are closely supervising all 45 LPG distributors. I request consumers to book LPG cylinders only when required and avoid any panic booking so that the supply system runs smoothly for everyone. As Joint Collector, I am personally monitoring the situation through daily reviews with LPG distributors, coordination with oil companies, company officials and tracking all pending bookings. Our district control room with phone number 8886903611 has been activated today to monitor distributor-wise stock, resolve complaints quickly and provide updates. RDOs of both Kakinada and Peddapur division and Tehsildars of 21 mandals are visiting LPG agencies for field inspection and public awareness. LPG agencies have been instructed to display current stock, pending bookings and expected delivery timelines to ensure transparency. కేంద్ర సామాజిక న్యాయం సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతి జిల్లాలో సామాజిక అధికారిత శిబిర్ ప్రత్యేక ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఈ రోజు నిర్వహించారు. శ్రీకాళహస్తిలో ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులకు వైద్య చికిత్సలతో పాటు దివ్యాంగులు, సీనియర్ సిటిజన్లకు ఉచితంగా సహాయక పరికరాలను పంపిణీ చేశారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం, వారిని స్వతంత్రంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అధిక సంఖ్యలో ప్రత్యేక ప్రతిభావంతులు వైద్య శిబిరాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మా శ్రీకాళహస్తి స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు బొత్తుల సుధీర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ ఆల్మికో పరికరాలకు సంబంధించి ఇక్కడ శ్రీకాళహస్తి బాయ్స్ హై స్కూల్ నందు ఈ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్యాంపులో విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు వయోవృద్ధులు అందరూ కూడా శ్రీకాళహస్తి రూరల్ మండలం, తొట్టంబేడు మండలం నుంచి శ్రీకాళహస్తి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అందరూ కూడా భారీ ఎత్తున ఈరోజు కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. హాజరై ఈ కార్యక్రమానికి నిపుణుల ద్వారా గుర్తించిన వారికి పరికరాలు అనేది త్వరలో మన గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ప్రజలందరూ కూడా విభిన్న ప్రతిభావంతులు వయోవృద్ధులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఈరోజు శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని విభిన్న ప్రతిభావంతులకు మరియు వయోవృద్ధుల కొరకు అసెస్మెంట్ క్యాంప్ అంటే వారికి సంబంధించిన పరికరాలు గుర్తింపు, రోజువారీ వారికి కార్యకలాపాలకు సహకరించే విధమైన పరికరాలను గుర్తింపు శిబిరము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా శ్రీకాళహస్తి మున్సిపాలిటీ, శ్రీకాళహస్తి మరియు తొట్టంబేడు మండలాలకి ఈ ప్రాంతంలో జెడ్పీ హై స్కూల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈరోజు మొత్తము వయోవృద్ధులకి మరియు విభిన్న ప్రతిభావంతుల కొరకు వాళ్ళకి కావాల్సిన పరికరాలు, సైకిల్స్ అయితే కానీ, బ్యాటరీ ఆపరేటర్ సైకిల్స్ కానీ, చంకకర్రలు కానీ, బ్లైండ్స్ అమ్మితే వాకింగ్ స్టిక్స్ కానీ, వయోవృద్ధులకు కూడా వాకింగ్ స్టిక్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి, వాటిని కూడా ఇస్తున్నాము. వాళ్ళకి మోకాళ్ళ నొప్పులు, వాళ్ళకి సంబంధించిన నీ బెల్ట్స్ సపరేట్గా వాటికి గుర్తింపు చేసి, ముఖ్యంగా ఈ హీరింగ్ ఎయిడ్ ఏదైతే ఎవరైతే ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ గుర్తించి వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఈ యొక్క అసెస్మెంట్ క్యాంప్ అయిన తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాంపు కలెక్టర్ గారి అనుమతి మేరకు తర్వాత మనం ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది.
ఈ రోజు నియోజకవర్గంలో భాగంగా ఇక్కడ శ్రీకాళహస్తి మరియు ఏర్పేడు మండలంలో 2 జెడ్పీ స్కూల్లో చేయడం జరుగుతుంది మన నియోజకవర్గానికి సంబంధించి. ఇది జిల్లా కలెక్టర్ వారి ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రాంతంలో ఏదైతే జిల్లా మొత్తంలో నియోజకవర్గం వారీగా 2 క్యాంపులు పెట్టడం జరుగుతోంది. తిరుపతిలోని కోదండ రామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల బుక్లెట్ ను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి ఎం రవిచంద్ర ఈ రోజు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ ఈ నెల 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు నియోజకవర్గం గుడ్లూరు మండలం తెట్టు గ్రామంలో కొత్తగా నిర్మించిన ఈద్గాను ఎమ్మెల్యే ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మౌలానా ముస్తాక్ అహ్మద్ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముస్లిం సోదరులతో ముందుగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం వారితో కలిసి దువా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ గ్రామంలోని ముస్లింలందరూ ఐకమత్యంతో ఈద్గాను నిర్మించుకోవటం, అదేవిధంగా తెట్టు గంధ మహోత్సవానికి కుల మతాలకు అతీతంగా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది ప్రజలు హాజరు కావటం గొప్ప విషయమని అన్నారు. ఈద్గా అభివృద్ధికి తన వంతు సహాయ సహకారాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని ఎమ్మెల్యే నాగేశ్వరరావు హామీ ఇచ్చారు. అలాగే చిన్న గ్రామైనా కూడా ఈ ఈద్గాని ప్రతిష్టాత్మకంగా అందరూ సహాయ సహకారాలతో హిందూ ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా ఇక్కడ తోడబుట్టినలాగా బంధువులాగా ఉంటారు. ఈ గ్రామంలో కూడా మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో ఫంక్షన్స్ చేసుకునేదానికి కానీ మామూలుగా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఈ ఈద్గాని ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా చెట్టు ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా ఉదయవరకు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. మన ముస్తాక్ గారు మన ఈ ప్రాంతానికి రావడం, చైర్మన్ గా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చైర్మన్ అయ్యాడు, చాలా సంతోషం. మన అట్లాగే మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కూడా మన అజీజ్ గారు మన ప్రాంతానికి రావడం మనకు కూడా చాలా సంతోషకరం. మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు కూడా మీ అందరూ కూడా మొన్నటిదాకా తెలుసు, ఫరూక్ గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితులు. మన పార్టీ 83 వ్యాక్స్ మన స్వర్గీయ కేబినెట్ ఉంటే ఫరూక్ గారు మంత్రిగా ఉండే పరిస్థితులు, ఎందుకంటే ఆయన మీద పార్టీకి అంత నమ్మకం. అట్లానే ఇక్కడ తిట్టు గ్రామ సోదరులు కూడా నన్ను ఇన్ఛార్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఆదరించి నా సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు కూడా ఈ గ్రామ మైనార్టీ సోదరులకు ఉంటాయని చెప్పి, అలాగే ఈరోజు ఈ దర్గా కూడా విపరీతమైన మన ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు హిందూ ముస్లిం తేడా లేకుండా ముస్లింస్ కంటే కూడా హిందూస్ ఎక్కువ వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ దర్గాకి. ఎందుకంటే అంత పవిత్రంగా ఈ దర్గాను కూడా మనం అందరం కూడా ప్రేమిస్తాం. అట్లాగే ఈ దర్గా చెరువుడు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎప్పుడు కూడా చిన్న గడపలు కూడా లేకుండా బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటారు. తప్పకుండా ఇంకా అలా ఆశీస్సులతో ఇంకా ముందుకు తీసుకొని పోవాలని చెప్పి ఈ దర్గా అభివృద్ధిలో నా వంతు సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఇది మంచి సాయంత్రం పూట ఈ కార్యక్రమానికి ఈ ఈద్గాకి సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఉదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటాను. అంటే భార్య ఉరి వేసుకుంటే భర్త అడ్డుకోకపోగా నవ్వుతూ ఉరి ఇలా కాదు అలా వేసుకోవాలని మరి భర్త సూచనలు చేసి సెల్ ఫోన్ వీడియో తీస్తూ భార్య మృతికి కారణమైన ఘటన కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం బోయినపల్లిలో చోటు చేసుకుంది. కడప రాజంపేట మండలం బోయినపల్లిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. భార్య ఉరి వేసుకుంటుంటే భర్త అడ్డుకోకపోగా నవ్వుతూ ఉరి ఇలా కాదు అలా వేసుకోవాలని మరి భర్త సూచనలు చేసి సెల్ ఫోన్లో వీడియో చిత్రీకరించాడు. ఉరి వద్దనుకుని కిందకి దిగుతున్న మహిళ భర్త చేష్టలతో మెడకు చీర వేసుకుని క్షణాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మృతురాలు నందలూరుకు చెందిన కృష్ణవేణి రైల్వే ఉద్యోగి శ్రీరామ్ను 6 సంవత్సరాల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకోగా వీరికి 2 పిల్లలున్నారు. పోలీసులు తలుపులు బద్దలు కొట్టి కృష్ణవేణి మృతదేహాన్ని పంచనామా నిమిత్తం రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న శ్రీరామ్పై కృష్ణవేణి బంధువులు దాడికి యత్నం చేయగా పోలీసులు అడ్డుకుని రాజంపేట రూరల్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
రెండవ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలను జిల్లా కలెక్టర్ ఏ తమీం అన్సారియా శుక్రవారం గుంటూరు పట్టణంలో గల టీజేపీఎస్ కళాశాలలో తనిఖీ చేశారు. విద్యార్థులు పరీక్షలు రాస్తున్న తీరును గమనించారు. పరీక్షా కేంద్రంలో కనీస అవసరాలైన త్రాగునీరు, వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. పరీక్షల సమయంలో నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా, విద్యార్థులు సకాలంలో పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నటకు బస్ సౌకర్యం తదితర అంశాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు, పరీక్షల సమయంలో చుట్టుపక్కల జిరాక్స్ మిషన్ దుకాణాలు మూసివేయడం అంశాలను గురించి వాకబు చేశారు. రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు మార్చి 24వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి. ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు జిల్లాలో 87 కేంద్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. కళాశాలలో చేసిన ఏర్పాట్లను పరీక్షా కేంద్రం సూపరింటెండెంట్ వివరించారు. రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కడప నగరంలోని స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్నారు. గెస్ట్ హౌస్ వద్ద అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. యోగవేమన యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కాన్వకేషన్ అనంతరం నేరుగా కడప నగరంలోని స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ కు చేరుకున్నారు. స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ వద్ద ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలకగా కాసేపు భోజన విరామం అనంతరం ఆయన తిరిగి కడప విమానాశ్రయానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. కడప విమానాశ్రయం నుంచి ఆయన విజయవాడకు ప్రత్యేక విమానంలో వెళ్లారు. మీ సార్ ఎడపాయ్ హాయ్ కడప జిల్లా కమలాపురం నగర పంచాయతీ పరిధిలోని క్రాస్ రోడ్ వద్ద ఉన్న స్థానిక పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో 14 నుంచి 15 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల బాలికలకు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భవిష్యత్తులో గర్భాశయ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా కాపాడే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా బాలికలకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పిస్తూ వ్యాధుల నివారణ కోసం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శ్రీనాథ్ మాట్లాడుతూ బాలికల ఆరోగ్యం కుటుంబానికి మరియు సమాజానికి ఎంతో ముఖ్యమని, ఇలాంటి వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. అలాగే తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ముస్లిం మైనార్టీ నాయకుడు షేక్ ఖాదర్ బాషా, డాక్టర్ ప్రియాంక, సిహెచ్ఓలు, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు మరియు పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. కడప జిల్లా వేంపల్లి ప్రభుత్వ బాలుర హై స్కూల్ నందు విజ్ఞాన్ డిఫెన్స్ అకాడమీ సహకారంతో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షలకు సంబంధించిన సామాగ్రిని కూటమి నాయకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గాలిహరి, తెలుగుదేశం పార్టీ వేంపల్లి పట్టణ అధ్యక్షులు నామ వేమ కుమార్, విజ్ఞాన్ అకాడమీ కరెస్పాండెంట్ కె చంద్రకవిత, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ధర్మారెడ్డి, జనార్దన్ రెడ్డి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 10వ తరగతి పరీక్షలు బాగా రాసి మంచి ఫలితాలు సాధించాలని వారు ఆకాంక్షించారు. పరీక్షలు రాయబోతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఏదైతే ఇన్ని రోజుల పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి ఉపాధ్యాయులు మీ మీద కోపంతో, ద్వేషంతో కాకుండా ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఒక దెబ్బ అనడం కానీ, ఒక మాట అనడం కానీ అని ఉంటారు. కానీ అవన్నీ మనసులో పెట్టుకోకుండా మీరు ఇంతకాలం ఏదైతే కష్టపడి చదువుకున్నారో ఆ యొక్క కష్టాన్ని మీరు పరీక్ష రూపంలో రాసి ఈ యొక్క స్కూల్ కావచ్చు, మీ యొక్క ఉపాధ్యాయులకు పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, అలాగే ఏదైతే విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజీ ఈ వెంపల్లో స్థాపించినటువంటి కవితారెడ్డి గారు మీ అందరికీ కూడా పరీక్షా సామాగ్రిని ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం ఎంతో శుభపరిణామం. అదేవిధంగా మీరు 10వ తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే మేము హైట్ ఉన్నాము, చాలా ఈ యొక్క మా దేహం ఈ దేశ రక్షణకు ఉపయోగపడాలని చెప్పి మీరు భావిస్తే కన్నా ఆ యొక్క విజ్ఞాన్ కాలేజీలో కూడా డిఫెన్స్ కోచింగ్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. కడప జిల్లా వేంపల్లి మండల కేంద్రంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి సభ్యులు వైద్యం శాంతారాం జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా వేంపల్లికి చెందిన కడప పార్లమెంటు నాయి బ్రాహ్మణ బీసీ సాధికారిక సభ్యుడు గండికొట్ట వెంకట శివ ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వేంపల్లిలో టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు వైద్యం శాంతారాం జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ నాయి బ్రాహ్మణులను గుర్తించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శాంతారాంను పాలక మండలి సభ్యులుగా నియమించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో చట్టసభల్లో అవకాశం కల్పించాలని కోరారు. ఈ విధమైన పుట్టినరోజులు ఆయన మరెన్నో జరుపుకోవాలని, ఆ దేవదేవుని ఆశీస్సులు ఆయనకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఆయనకి మా నాయి బ్రాహ్మణులకు సంబంధించినటువంటి ఎంతో విలువైన ఆ దేవదేవుని విఐపి దర్శనాన్ని మాకు ఆయన ద్వారా లభించడము, ఈ గతంలో 4వ తారీఖు 100 మందికి పైగా ఆయన విఐపి దర్శనాన్ని దగ్గరుండి ఆయన చేపించడం జరిగినది. అదేవిధంగా మరికొందరికి ఆయన ద్వారా మరికొన్ని నాయి బ్రాహ్మణులకు రావాల్సినటువంటి ఆదరణ పథకములు అయితేనేమి, తర్వాత 200 యూనిట్లను అమలు పరచడం అయితేనేమి, ఇలాంటి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ఆయన మా కమ్యూనిటీకి అందించడంలో ఆయన చాలా గొప్పగా కష్టపడుతున్నాడు. ఇదే విధంగా కష్టపడి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి వెళ్ళి చట్టసభల్లో ఆయనకు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చి మా కమ్యూనిటీ మరింత డెవలప్ అవడానికి కోసము కృషి చేయాలని ఆ దేవదేవుని మేము ఎల్లవేళలా కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్ యార్డులో శనగల కొనుగోలులో అవినీతి జరుగుతోందని మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రొద్దుటూరులో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం క్వింటాల్కు 5,875 రూపాయలు మద్దతు ధర ప్రకటించినప్పటికీ కొనుగోలు కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు సుమారు 10 కోట్ల అవినీతికి పాల్పడ్డారని తెలిపారు. రైతుల నుంచి క్వింటాల్కు 200 వసూలు చేస్తున్నారని, 101 కేజీలు 200 గ్రాములు ఇవ్వాల్సిన చోట 106 కేజీలు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. రైతులకు అన్యాయం జరిగితే అక్కడే పోరాటం చేస్తామని జిల్లా అధికారులను హెచ్చరించారు. ఈ 10 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరుగుతూ ఉండేది కూడా కొండారెడ్డి గారి కనుసన్నల్లోనే కొండారెడ్డి గారికి లెక్క చేస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా స్పష్టంగా చెప్తాను నేను రైతులకు. అధికారులకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నా, జిల్లాకు సంబంధించిన అధికారులకు కూడా హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నా. నేటి నుంచి మీరు జాగ్రత్త వహించకపోతే, మార్కెట్ యార్డ్లో రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అరికట్టకపోతే మార్కెట్ యార్డ్లోకి రేపటి నుంచి మేము రావాల్సి వస్తుంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దగా అక్కడికి వస్తుంది, ఉద్యమిస్తుంది. మళ్ళీ మీరు పోలీసులు పంపించి మమ్మల్ని అక్కడి నుంచి బయటికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తే ఇక్కడ బెదిరే వాళ్ళు అదిరే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. మేము బాగా చెప్తున్నాం. ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితేనే గట్టిగా స్పందిస్తుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. ₹1 లంచం తీసుకోకూడదు. వెంకట సుబ్బారెడ్డి అనే రైతు ట్రాక్టర్లో తీసుకొని వస్తే కొనుగోలు చేయాలా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసునా, ఈ వెంకట సుబ్బారెడ్డి అనే రైతు మార్కెట్ యార్డ్లోకి వచ్చి ₹200 ఎంత ₹200 కింటాకు లంచం ఇస్తే ఈయన క్యూలో నుంచి ముందుకు పోతుంది బండి కొనుగోలు చేయడానికి. ఈ వెంకట సుబ్బారెడ్డి అనే రైతు కన్నా కింటాకు ₹200 లంచం ఇవ్వకపోతే వారమైనా 10 రోజులైనా నువ్వు మార్కెట్ యార్డ్లోనే కూలబడి చావాలా. ఈ శనిగలంతే నువ్వంతే. వాడు బంగపోతానే కానీ తీసుకోరు. ఎవరు తీసుకుంటారు? 3 తీసుకుంటారు. ₹200 లంచం ఇచ్చిన వాడిని తీసుకుంటారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు సంబంధించిన వాడిని లంచం తీసుకొని వాడిని కూడా లంచం తీసుకొని ఇస్తారు. వీళ్ళిద్దరికంటే అధిక ప్రాధాన్యత ఎవరు తెలిసినా 3వ గోడౌన్లలో పాత స్టాకు కొని పెట్టుకున్నారు చూడి వ్యాపారస్తులు. పాత స్టాక్ ఇప్పుడు పండిన శనిగలు కాదు, గతంలో పండిన శనిగలు గోడౌన్లో స్టాకు పెట్టుకున్న వ్యాపారస్తుల యొక్క శనిగలు ఇప్పుడు పండించినట్టు మార్కెట్ యార్డుకు వస్తే వాటిని కొంటారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.